to politics class. How are you? I hope you are fine. Today we can start our second term. Are you ready? Okay. Our third chapter is how the state government works. Last year we learned works of the local government. We discussed about the Panchayat Raj system and municipal corporation. In this year we are going to learn work of the state government. In the previous chapter we learned works of the state government in health. In this chapter we are going to study functioning of the state government. Then who is an MLA, what is the works and power of the MLA, legislative assembly and working of the government. Let us start this chapter with a story, whose responsibility. In this story we can see a place, Padalpuram. This Padalpuram is facing acute water crisis. People are found to be drinking unclean water. As a result, they are becoming victims of acute diarrhea. Children are the worst affected. According to the TV news, 10 people have died from the diarrhea diseases. This incident has provoked the anger of the people of Padalpuram. They have gathered the MLA's residents. They demanded that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. In the story, we read about some events in Padalpuram. Have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? This we can discuss in this chapter. Who is an MLA? Name of the MLA of your area. Can you say? Somebody know the name of MLA? If you don't know the name of your MLA, you can ask your elders. What is the full form of MLA? That is Member of Legislative Assembly. The full form of MLA is Member of Legislative Assembly. MLA is the elected representative of the people. Gets elected and become the member of Legislative Assembly. Then forms the government of the state level. MLAയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഏത്? മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. ഈ MLA എന്ന് പറയുന്ന ആളെന്താണ്? ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധിയാണ്. ഇലക്ഷനിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായ അദ്ദേഹം എന്താണ്? ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് ചേർന്നാണ് എന്ത്? സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എവരി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. Every state in India has a legislative assembly. The state is divided into various constituencies. We can take the example of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is divided into 68 constituencies. And also our Kerala is also divided into different constituencies. Do you know what is the number of constituencies in Kerala? Yes, Kerala has 140 constituencies. One representative is elected from each constituency. Then MLA from that the
constituency. That elected representative in a constituency is known as MLA. Okay. Different MLAs belong to different political parties. Political party whose MLA has won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. Okay. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും എന്താണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 140 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആണുള്ളത്. ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നും ഒരാളെ വീതമാണ് എലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ MLA എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ. ഈ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന MLAമാർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാറുണ്ട് അല്ലേ. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ BJP എന്നുള്ള പാർട്ടിയും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. വാട്ട് ഈസ് മജോറിറ്റി? മജോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 140 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് പകുതിയിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ പാർട്ടി മജോറിറ്റി ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ 140 എന്നുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്ന് പകുതിയിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 71 ഓർ മോർ സീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായി? ആ പാർട്ടിയാണ് മജോറിറ്റി പാർട്ടി ആവുന്നത്. അവർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ. വിച്ച് പാർട്ടി ഗോട്ട് മജോറിറ്റി സീറ്റ്, ദാറ്റ് പാർട്ടി ക്യാൻ ഫോം ദ ഗവൺമെൻറ്. ഇറ്റ് വി ക്യാൻ സേ റൂളിംഗ് പാർട്ടി. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയായിട്ട് ഏതായി മാറും? മജോറിറ്റി സീറ്റ് കിട്ടുന്ന പാർട്ടിയാവും. 1 MLA out of them becomes the chief minister. Then he selects the other ministers. But the governor appoints the chief minister and other ministers. All other members are called the opposition. What is? നമ്മൾക്ക് മജോറിറ്റി പാർട്ടി കിട്ടുന്നവരെ എന്തായി? റൂളിംഗ് പാർട്ടിയായി. ദേ ക്യാൻ ബി ഫോം എ ഗവൺമെൻറ്. ഈ MLAമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് എന്താകുന്നത്? ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായി മാറുന്നത്. ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ മാത്രമാണോ ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ളത്? അല്ല, അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മറ്റു മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട MLAമാരിൽ നിന്ന് മിനിസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും മിനിസ്റ്റേഴ്സുമായി. പക്ഷേ അവർക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗവർണറാണ് നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണറാണ്. ഗവർണർ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് MLAs ആർ കോൾഡ് ഒപ്പോസിഷൻ. ഈ മജോറിറ്റി കിട്ടാത്ത ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ, അവരെന്താകുന്നു? പ്രതിപക്ഷത്ത് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഓൾ അതർ മെമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ദ ഒപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ. എതിർപക്ഷത്തുള്ള എതിർ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ എന്തായി? അവർ പ്രതിപക്ഷത്ത് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. Do you know when the last legislative assembly election held in
Kerala? Do you know? That is on 16th May 2016. And the next election will be held on May 2021. Okay. Here you can see image. Here the result of the election of 2016 in Kerala. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നടന്ന ഇലക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 2 മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ കേരള ഈസ് LDF ആൻഡ് UDF, ലെഫ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട്. LDFനാണ് എന്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള റൂളിംഗ് പാർട്ടി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് ഈസ് 91. Total number of seats is 91. Some other small parties also included this LDF. Can you see here? CPIM, CPI, JDS, NCP, KCB, INL, CS, IND. These are the small other parties in this LDF. LDF എന്ന അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഘടക കക്ഷികളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവരെല്ലാവരുടെ കൂടെ ടോട്ടൽ കിട്ടിയ സീറ്റാണ് ഏത്? 91 സീറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. LDFന് കിട്ടിയ 2016 ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ കിട്ടിയ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഓക്കെ. ദെൻ UDFൻ്റെ നോക്കുക. ഹിയർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് ഈസ് 45. ഈ 45 UDFൽ മറ്റ് ചെറിയ ഘടക കക്ഷികളുണ്ട്. INC, IUML, KCM, KCJ, അങ്ങനെ എന്താ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്, മുസ്ലിം ലീഗ്, കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി ഗ്രൂപ്പ്, കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ് ഗ്രൂപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കുറേ ആളുകളും UDFൽ ഉണ്ട്. അവർക്ക് എത്ര ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 45 ആണുള്ളത്. ഹൂ ഗോട്ട് ദ മജോറിറ്റി പാർട്ടി? yes, LDF got. They got 91 seats. Okay. So this UDF is now in a opposition. Okay, അവരാണിപ്പോൾ എന്ത് പ്രതിപക്ഷത്ത് ഉള്ളത്. ഇവർ മാത്രമല്ല, ഇവരെ കൂടാതെ NDA എന്ന് പറയുന്നതിൽ 2 സീറ്റും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് BJPയും KJS കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഇവിടെ നോക്കുക, അവർക്കും 2 സീറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവരും എന്താണ് ഈ ഇലക്ഷനിൽ ജയിച്ച ആളുകളിൽ പെടുന്ന MLAമാരായിട്ടുള്ളവരാണ്. NDA എന്നുള്ള പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വന്ന 2 ആളുകളുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം LDF എന്നുള്ള പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് MLAമാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ എത്ര പേരുണ്ട്? 91. UDFൽ നിന്ന് MLAമാരായത് 45. അതായത് 45 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്ന് അവർ വിജയിച്ച് ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നും ഒരു ആളെയാണ് MLA ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഇവിടെ എത്രയായി? 45 ആയി. ദെൻ NDA എന്നുള്ള പാർട്ടിയിൽ 2 ആളുകളാണ് ഇലക്ഷനിൽ എലക്ട് ചെയ്തപ്പെട്ടത്. അവർക്ക് എത്ര MLAമാരുണ്ട്? 2 MLAs ആണുള്ളത്. 2 സീറ്റുകൾ ഇവിടെ വേക്കൻ്റായും കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ മാപ്പ് ഓഫ് കേരള. ഇവിടെ LDF, UDF, NDA, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിട്ട് മത്സരിച്ച ആളുകൾക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റുകളാണ് നോക്കുക. LDFന് കിട്ടിയ സീറ്റുകളുടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തത് LDFന് അവൈലബിൾ ആയ സീറ്റുകളാണ്. UDFന് കിട്ടിയ സീറ്റുകളാണ് ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നത്. ദെൻ NDAക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിലുണ്ട്. ദെൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു പാർട്ടിയിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ലാത്തത്. അവരെന്താണ്? സിംഗിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടീനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ സ്വതന്ത്രരായിട്ട് നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നവരാണ്. ഇതാണ് 2016 കേരളത്തിൽ നടന്ന
ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ റിസൾട്ട് എന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ വിച്ച് പാർട്ടി ഗോട്ട് മജോറിറ്റി? Yes, LDF got majority. How many seats they got? Yes, 91 seats. So this LDF is the ruling party. Then one MLA out of them becomes the chief minister. Who is our chief minister? Yes, Pinarayi Vijayan. He is an MLA. Okay. ഈ എം എൽ എമാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്? ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആവുന്ന. നൗ അവർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഈസ് CM is S. Pinarayi Vijayan. And also some other ministers are also included in our government. അല്ലേ? മറ്റു കുറേ മിനിസ്റ്റേഴ്സും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തുള്ള റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിലുണ്ട്. ഓക്കെ, so we can say majority party is LDF. How many seats they got? Yes, 91 seats. That means 91 MLAs. Then leader of the party is that is chief minister. Leader of the party is chief minister. His name is S. Pinarayi Vijayan. Chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments. The MLAs, ruling party and the opposition meet to discuss the various things in the legislative assembly. Okay, some MLAs have dual responsibilities. What is? One as an MLA and the other as a minister. Okay, ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനും അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണുള്ളത്. പല ഗവൺമെൻറ്റിനും വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത്, ഫിഷറീസ്, ഫോറസ്റ്റ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, etc. There are various government departments. Each department has a minister. Okay, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും എന്തുണ്ട്? ഓരോ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചില ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എല്ലാം 2-3 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരുമിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു മിനിസ്റ്റർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററിനും അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനുമാണ് എന്തുള്ളത്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിലെ MLAമാരും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിലെ MLAമാരും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്? വേരിയസ് തിങ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ അവർ നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതായത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 2 ആളുകളും, അതായത് റൂളിംഗ് പാർട്ടിയും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയും MLAമാരോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലിക്കുകയും പ്രതികൂലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സം MLAസിന് ഡുവൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ഡുവൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്നുമാണ് MLAമാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആ MLAമാരിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെയും അതർ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെന്തായി? മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആവുന്നവർ മിനിസ്റ്ററുമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ വിജയിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിലെ MLAയും കൂടിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡുവൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. വൺ ആസ് ആൻ MLA ആൻഡ് ദ അതർ ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് we can discuss the key terms and persons. First, governor. Governor is the head of the state. Who is the head of the state? Yes, governor is the head of the state. He or she is appointed by the central government. The governor is appointed by the central government. He or she makes sure that the government works within the rules and regulations of the constitution. He makes sure that the state government works
within the rules and regulations of the constitution. അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്ന റൂൾസിൻ്റെ റെഗുലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ആരാണ്? യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗവർണർ. ഓക്കെ, ഡു യു നോ ഹു ഈസ് അവർ ഗവർണർ? Can find the name of our governor. Okay, so once more we can say governor is the head of the state. He is appointed by the central government, and what is his responsibility? He or she make sure that the state government works within the rules and regulations of the constitution. Then second person is chief minister, CM. Chief Minister is the leader of the ruling party. He is one amongst all the MLAs. Okay, he is the Chief Minister is the leader of the ruling party. He is also an MLA. Chief Minister is the political head of the state. He or she is the ruling party and works with the various ministries in the state. Next, legislative assembly. An assembly where the elected representative of the state meet to debate, discuss and formulate laws. എന്താണ്? ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്, നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്ന് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ് MLAമാർ. അവർ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരത്താണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അവർ ആ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്? ടു ഡിബേറ്റ്, ഡിസ്കസ് ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റ് ലോസ്. പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്കഷൻസ് നടത്തുന്നു, ഡിബേറ്റുകളുമൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഈസ് ആൻ അസംബ്ലി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദേ കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. ഓക്കെ, opposition ask questions and ruling party respond to their queries. അതുപോലെ തന്നെ റൂളിംഗ് പാർട്ടിയും ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലതും കുറിച്ച് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ക്വയറീസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ആളുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതും ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? റൂളിംഗ് പാർട്ടിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതായത് അവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെയോ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് MLAs. ഓക്കെ, now we can wind up our class. Now we can just revise the main facts in this chapter. An MLA is the member of the Legislative Assembly. He is elected by the people. In this way, he represents people. Every state in India has a Legislative Assembly, and each state is divided into constituencies. What is a constituency? A constituency is an area from which all the voters living there choose their representative, who then become member of the Legislative Assembly. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഏരിയ ആണ്. അതായത് വോട്ടർമാരെല്ലാവരും കൂടെ ആ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ആളെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഏരിയനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറയാം. ആ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് എന്താവുന്നത്? MLA ആവുന്നത്, മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് MLAs become two different political parties. A political party whose MLAs have won more than half number of the constituencies a state can be said to be in a majority. The political party that has a majority become the ruling party and all other members become the opposition. Okay, after the election, the MLAs belonging to the ruling party elect their leader, who becomes the chief minister. Chief minister then select the other people as ministers. Then governor is the
governor of the state appoints the chief minister and other ministers. The ministers have separate officers. Some MLAs have dual responsibilities, that is, one as an MLA and other as a minister. Okay, these are the main points in the first part. Today our work is you find the name of your constituency, name of your MLA, number of constituencies in Kerala, total number of ministers in Kerala. You can be include chief minister also. Okay, we can take our politics notebook, take a new page, you write term 2, then take the next page, then write the chapter name, then you can find write down these questions and you find the answers. Okay, some other works is what is public meeting, states in India, constituency, majority, ruling party, opposition. These also you can write in your politics notebook. These notes also you can write down in our politics notebook. Okay, you read well, study well. Thank you. Have a nice day.